Hello students. So in the previous video I explained you about the cost of capital, in that the cost of preference shares. So where we had seen the redeemable and irredeemable preference shares. So related to that, explained some problems also. I hope you understood those problems and do try some illustration problems also, exercise problem also. ನಾ ಬರೀ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. Okay, so now we are moving to next concept, that is cost of equity share capital. So in cost of capital we are studying about the various sources of capital and their cost. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ two sources we had seen in this related to this chapter, we had seen two sources, that is first one is cost of debt capital and another one is cost of preference share capital. Okay, and on those both, on those debt and preference, the company used to make the payment of interest as well as dividend. But the thing is what, where there is a fixed in nature. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ cost of equity share capital. See why I said different concept, because here there is no fixed dividend. Here nothing is fixed. So equity share holders are considered as the real owners of the company. So company is not making any fixed dividend payment like preference shares. So that's why here it is little different. Okay, so let us see what is this cost of equity share capital and what is the formula and how to calculate along with one illustration problem. See, first the meaning. Equity shareholders are not paid dividend at a fixed rate every year. Yes, that is very true. You already know that equity shareholders are not getting any fixed dividend. ಅವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇವನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗೇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ dividend if company makes huge profit. So like this, depending upon the profit, they are getting the good amount of dividend. See, the distribution of dividend depends upon the profitability of the company, so which I said now. See, shareholders invest money in equity shares on the expectation of getting dividend. See, why usually the investors prefer equity shares? Because they think that they can get good amount of dividend, and especially in the share market you can see the investors are very much interested to invest the money especially in top companies. So which we can say about the BSE and NSE. So in BSE and NSE, where top company were listed. Yes, in BSE top 30 companies, and in NSE, that is Nifty, we can say where top 50 companies have been listed. So depending upon their need and requirement, they will go for investing their money. And here who purchase that share, they will be considered and they will be called as equity shareholders. See here, so shareholders invest money in equity shares on the expectation of getting dividend, and company must earn this minimum rate. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಬರೀ ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಫಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ percentage in total capital structure, we can say, because I already told you. So capital structure concept ನಾವು ನೋಡಿವಿ. Some companies prefer 60-40 pattern or 70-30 pattern or sometimes 50-50. So that is 50 equity 50 debt, or 60 equity 40 debt, 70 equity or 30 debt. So depending upon their needs. Okay, so the price of the share remains unchanged. See, the cost of equity share is the minimum rate of return the company has to earn. So what is this cost here?
ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ವಿಚ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅರ್ನ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರ ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, several models have been proposed by financial experts like Solomon Isra, M.J. Garden, then Modigliani and Miller. So it is called MM theory. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ NPV ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ MM ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಿದು ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಾಡೆಲ್ಗಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಸಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 5 years, 10 years, 15 years ಈ ಥರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. But for equity shares, it is not like so, and especially in the share market. So whenever the investors are interested to sell the share, they can sell the share in the market. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗೋರು ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲತ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ನಾನು 100 rupeesiಗೆ ಬೈ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 15 days ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಶೇರ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 100ಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 120 rupeesನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 120 rupeesiಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 20 rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಶೇರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು 10 ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 20 ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಫಾಯ್ದಾ ಅದ ಇದ್ರಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. See, the cost of equity capital is calculated based on the following approaches. So there are mainly 4 approaches are available for calculation of the equity capital. See, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಇರಲೇಬೇಕು, 4 ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಬರೋದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಟೋಟಲಿ ಬರೋದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ. ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಣೆತನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಪ್ರೋಚ್, earning price ratio approach, dividend price plus growth rate of earnings approach, last is realized yield approach. So like this there are 4 approaches are there. So now we'll study about in detail about one by one approaches. Okay, so in this video I'm going to explain you the first one approach. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿನಿ. In coming videos I will be explaining about the remaining approaches. See, first one, what is this? Dividend price ratio approach. So dividend price ratio, dividend ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಸಂಬಂಧದ. ಹೌದು ರೀ, ಶೇರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. Okay, so here, before investing the money in equity shares, the investors think of the rate of return or dividend. Yes, obviously. So this is for all types of investors. So investors ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, before investing their money, before parking their money in any kind of area, so they will think about the
earnings. So rate of return, how much they are going to get, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಥವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ another thing is what, here if the dividend rate expected by the equity shareholders is presumed to be constant. Here in this theory, if the dividend rate expected by the equity shareholders is presumed to be constant, ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ನಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2010 ಒಂದು ಕಂಪನಿ 10% ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, 10% ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 10% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು 5 years ತನಕ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 years ತನಕ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರೈವ್ at the market price for the share by capitalizing the expected dividend at a normal rate of return. So here the investors are going to compare the market price. So market price ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So in this case the investors arrive at the market price for a share. They think about the market price by capitalizing the expected dividend at a normal rate of return. ಸೊ ಈಗೇನು ಕಂಪ್ನಿ ಸದ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ರಿ, ಇವನ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಹೋಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಓಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದರ ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ, ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸಿ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1 year ಚಲೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು 10% ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ 5 years ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್? ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ ರೀ? ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋದು ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಫಾಯ್ದೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇನೋ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಅದರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಸುಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣಂತ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ the company has stable earnings and stable dividend policy over a period of time.
ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ? ನೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ 2011 ಕಂಪನಿ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತು, 10% ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 lakh ರೂಪಾಯಿನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1,10,000, 1,20,000 ಫೈನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಹೌ it is nearby to the previous numbers, then it can able to be adopted. This type of method can be adopted easily. See that the company has stable earnings and stable dividend policy over a period of time. The cost of equity capital is calculated as follows. You can see the formula here. So what is the formula? KE is equal to D divided by P. So KE is equal to D divided by P here. So D andre enri, sorry, first KE nodon. K is nothing but cost of equity capital. Okay, so cost of equity capital and K of equity capital, dividend. Okay, so D is nothing but dividend, that is expected dividend rate per share. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್. ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, so let us see one example related to this. From the textbook only I have taken this problem. See, a company issues 2000 equity shares of rupees 100 each. The company is issuing the 2000 equity shares and per share value is 100 at a premium of 10%. 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ 100 you have to calculate the premium 10%. The company has been paying 20% dividend to equity shareholders for the past 5 years. So company ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 20% ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 5 years. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕತ್ತಾರ ರೀ. And expects to maintain the same in the future also. See, here the company is making the stable dividend policy and they are making the payment of 20% since 5 years. So from the 5 years, and apart from that they want to maintain it for the further also. Compute the cost of capital, that is equity capital, that they are asking you. That is the important question. And apart from that they are giving you one question mark. What is that question mark? See, will it make any difference if the market price of equity share is rupees 150? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೊದಲು 100 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? So is it makes any difference if the market price of equity share is 150? ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 150 ಆದರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನಾಗ? ಸಾರಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿನಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ರಿ ಇದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸಿ, ಕೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ. ಸೊ ಕೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ. ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
K is equal to cost of equity capital. Then D is equal to dividend rate 20%. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ, 100 ಅದ. 100 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ, 20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ 20 ತಗೊಂಡೇನು. ಓಕೆ, 20 dividend, and P is nothing but net proceeds per share. Here the share is issued at the premium. So premium issue ಮಾಡಾರಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ face value plus premium that I have taken here. Face value plus premium 100, face value plus premium 10. So ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ. ಸೊ 110 I got. Now substitute the figures in the formula. Dividend 20, P price, that is net proceeds 110 into 100. How much you will get? 18.18%. Okay, so you got this. So 18.18%, we got our answer. This is about the face value. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನದ ರೀ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ rupees 150 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅದಂತರೂ ಸೇಮೇ ಉಳಿತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ 150 ತೊಗೊಳೋದು. ಆಗಳ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 110 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 150 ತೊಗೊಳೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ, 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 150 ಇಂಟು 100. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 13.33%. Okay, you are getting this. So if we consider the face value of the share, the cost of equity is 18.18%, and if we consider the market value, the cost of equity will be 13.33%. Okay, this is the difference that makes. So hope you understood this problem along with the theory part. ಸೊ ಇದೇನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ.